ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಿನ ಗತಿ मृत्योर्मामृतंगमय ओम शांति शांति शांति। ಫೋಟೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಲ್ಲ ತಗೊಂತೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಡ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ನೀನು ಹೋಗೋದು ನಮಸ್ತೆ ಎಷ್ಟಿವಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಇರೋರು ಯಾರು ಸರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಶಿವು ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತಾ ಯಾರು ಬಂದು ಇದು ನೀವು ಈಗ ನಿಂದಿರಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಿಂದೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಯಾರು ಬಂದರು ಬರೀ ಇದು 3 ನಿಧಾನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಧಾನ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ರಿ, ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ರಿ. साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे दयामया गुरु करुणामया करुणामया गुरु प्रेममया गुरुविಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಂತೆ. PSSM ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಧ್ಯಾನ ಜಗತ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಜಗತ್, ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಜಗತ್ ಅವರ ಕನಸು. ಅದರಂತೆ ಅವರ 32 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅನೇಕ ಜನಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ 2022 ಜುಲೈ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ 5:15 ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಡಿ ವೇಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾನೂ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ದಿನ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ. ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವೇದಿಕೆ. ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು PSSM ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಶಿರ್ಡಿ ಸೇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಅವಧಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಡಿವೋಟಿ. ಅವರು ಹೇಗೋ ನಾನು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದವರು. ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪತ್ರಿಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ PSSM ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪತ್ರಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಬರೇ ಧ್ಯಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕನಸೇನೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತಂಥವನು. ಮತ್ತೆ ಅಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಅನೇಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ 2021 ಫೆಬ್ರವರಿ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಿರಮಿಡ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅನೇಕ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ.
ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ನಾವು ಸಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರವಿಚಂದ್ರ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం తత్సత్. పరమ పూజ్య సుభాష్ పత్రిజీ వారి 2వ ఆరాధనా దినోత్సవం సందర్భంగా స్మృతి స్మారకంగా మనం వారికి పిరమిడ్ ఇచ్చాం. ఇక స్మృతి ప్రతిరోజు మీరు భోజనం చేసే ముందు వారిని స్మృతికి తెచ్చుకుంటారు కదా. ఎందుకంటే పక్కింట్లో నుంచి గమగమ మసాలా వాసన వస్తుంటే మనం శాకాహారం అంతే కదా. అది ఇంద్రియ నిగ్రహమే కదా. ఇంద్రియాన్ని ఎవరైతే నిగ్రహించుకుంటారో వారిని మాత్రమే మాస్టర్. అందుకే జితేంద్రియం బుద్ధి మాతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరాయుధం ముఖ్యం అన్నారు. ఎవరిని? ఆంజనేయ స్వామి. నన్ను 1995వ సంవత్సరం అమరావతిలో జ్ఞానాంజనేయ స్వామి ప్రతిష్టాశుభ సందర్భంగా నన్ను ఆహ్వానించడం జరిగింది. అక్కడ 108 సార్లు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం అయింది. ఆ తర్వాత నన్ను మాట్లాడమన్నారు. 108 సార్లు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేసిన తర్వాత 109సారి స్వామి హనుమే ఉండాలి కదా. మరి నేనెందుకు చెప్పండి? 108 సార్లు హనుమాన్ చాలీసా చేస్తే మన మనసులో ఎవరు ఉండాలి? మరి ఇంకా నేనెందుకు? హనుమాన్ అంటే ఎవరు అమ్మా? హనుమాన్ శ్రేష్టమైన దంతములు కలిగిన వాడు. ఆ దంతములు కేవలం రామనామానికి మాత్రమే కదిలించినాడు. అందుకు ఆయన హనుమాన్ అన్నాడు. మరి మనం కూడా మాస్టర్ అని సార్ ఇప్పుడే మనందరినీ గుర్తు చేస్తున్నాం. మాస్టర్ అంటే ఇంకొక అర్థం ఉంది, ధర్మము అని అర్థం. ఫాలో ది మాస్టర్, ఫేస్ ది డెవిల్, ఫైట్ ద ఎండ్, ఫినిష్ ద గేమ్, లైఫ్ ఇస్ గేమ్. జీవితం ఒక ఆట. దీంట్లో కష్టాలు వస్తాయి, సుఖాలు వస్తాయి, సంతోషాలు వస్తాయి, ఆనందాలు వస్తాయి, మరి పొగడ్తలు వస్తాయి, మరి కొంతమంది దూషించే వాళ్ళు ఉంటారు. అవన్నీ డోంట్ కేర్, పట్టించుకోరు. మరి సామాన్యమైనటువంటి బోధనలో జన్మించారు వారు. సుభాష్ పత్రి వారే అవతారం కాదు, మనది కూడా అవతారమే. మనం కూడా అవతారమే. అవతరించటంలో అర్థమైంది అంటే నిరాకార నిర్గుణమైనటువంటి ఆత్మ ఒక శరీరాన్ని తీసుకొని ఈ భూమి మీదకి వస్తే అవతారం అంటారు. అయితే ఇది ప్రజలలో గనక నిలిచిపోయింటే దీనికి విశిష్టత. లేకపోతే పుట్టలేదా చెదలు ఎన్నో పుట్టలు పుట్టారు సత్యం అంటారు. 133 కోట్ల మంది పుట్టాము, ఇంతకుముందు ఎన్నో కోట్ల మంది పుట్టారు, పోయినారు. కానీ పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ్యారు. ఇలాంటి వారికి మరణం లేదు. ఎప్పుడు రామచంద్ర ప్రభు ఎప్పుడు వచ్చారు చెప్పండి? కాలమాన ప్రకారం 9,52,000 సంవత్సరాలు అయింది. రామ అనే శరీరం వదిలినారు. కానీ ఈనాటికి మనం రామనామ స్మరణ చేస్తున్నామా? సీతారాముల కళ్యాణం చేస్తున్నామా? సీతారాముల కళ్యాణాన్ని తిలకిస్తున్నామా? అయితే నేను గమనించిన రామాయణము శ్రవణం చేసిన వారు కానీ, సీతారాముల కళ్యాణి వీక్షించిన వారు కానీ, ఇంకా లోతుగా పోయి చూస్తే నిత్యము రామనామము 1,000,000 నామాలు రాసిన లిఖిత నామం జపం చేసిన వారిని కానీ, మహాభారతం శ్రవణ చేసిన వారిని కానీ, అనేక సంవత్సరాలు పూజ పారాయణం చేసిన వారిని కానీ గమనించినట్లయితే వారిలో కంటే ధ్యానం చేసిన మీలో మార్పు ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ బిఫోర్ ధ్యానం, ఆఫ్టర్ ధ్యానం. ఎవరి జీవితాన్ని వారే ఫలతలుచుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా పరులు కాదయా పరమాత్మ స్వరూపులు. మీరంతా ఎవరు? సాక్షాత్ అమ్మవారి స్వరూపం. యా దేవి సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః. యా దేవి సర్వభూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థిత విద్యారూపేణ సంస్థిత.
మీరంతా కూడా అమ్మవారి స్వరూపమే. అమ్మవారి యొక్క దివ్యత్వం మనలో ఉంది. ఒక దివ్యత్వానికి అమ్మ అనుకుంటే ఆమె అమ్మవారు అవుతుంది, స్వామి అనుకుంటే విష్ణువు అనుకుంటే విష్ణువు, శివుడు అనుకుంటారు. అందుకే విష్ణువే గొప్పని వైష్ణవులు అనగా, శంభుడు గొప్పని శైవులు అనగా, గణపతి గొప్పని గణాదులు అనగా, చదువులందరూ శారదనగా, శాక్తేయులందరూ శక్తి అనగా, అల్లా గనుండని త్వరకలనగా, నేను గొప్పదంచు నాదు భక్తులు పలుక, సర్వజన సంబతంబకు పరబ్రహ్మ ఒక్కడే అని మీరు చాటవలే. దేవుడు ఒక్కడే. ఇప్పుడు మేమందరం కూడా ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో దేహాలు ఉన్నాయి. మనందరం బల్బులు లాంటి వాళ్ళం అనుకున్నాం. కానీ మనందరిలో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ఒకటే కదా, మనందరిలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వం ఒకటే. మీకు నమస్కరిస్తే మీలో ఉన్న దివ్యత్వానికి నేను నమస్కరించినట్టు. అందుకే సర్వజీవ నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతి అనేది. మీకు నమస్కారం చేస్తే పరమాత్మకి నమస్కారం చేసినట్లే. అలాగే సర్వజీవ తిరస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతి. ఇప్పుడు స్వామివారి ఫోటో పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు స్వామివారికి పూలేసి ఘన నివాళి అర్పించాం. అయ్యా, నీవు 32 సంవత్సరాల్లోనే, ఆది శంకరాచార్యుల వారు 36 సంవత్సరాల్లోనే, స్వామి వివేకానంది 36 సంవత్సరాల్లోనే భారతదేశంలో సమాజానికి అత్యున్నతమైనటువంటి ఉపకారం చేసినటువంటి మహనీయులు వాడు. వాళ్ళు చేసినటువంటి మనం బతుకుతున్నాం, మన కోసం బతుకుతున్నాం. నేను నా కుటుంబం కోసం, నా పిల్లల కోసం, నా భార్య, నా సుఖం కోసం బతకడం అది పరిమితమైనటువంటి. ప్రతి మనిషిలో స్వార్థం ఉంటుంది. నాలో ప్రేమ ఉంది. నాలో ప్రేమ కూడా స్వార్థం వల్ల పరిమితమైంది. పరిమితమైంది కాబట్టి అది కుటుంబానికి మాత్రమే, లేదంటే కొంచెం బావమరిది మీద ప్రేమ ఉండొచ్చు. ఎందుకు, భార్య అన్నం బాగా పెట్టదు కాబట్టి బావమరిది మీద ఉంటే కొంచెం ఉండొచ్చు. పరిమితమైన ప్రేమ. అందుకని మనం పరిమితంగానే ఉంటాం. కానీ వారి ప్రేమకి ఎల్లలేవు, హద్దులు లేవు. అపరిమితమైన ప్రేమ. ఆ ప్రేమ మిమ్మల్ని ఆకర్షించింది. ఇప్పుడు మీరందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, మేమున్నాం. పూలు ఉన్నాయి, దారం ఉంది, సూది ఉంది, కుట్టేవాడు ఉండాలి కదా. అది ఆ సారే పతంజలి జ్ఞాన కేంద్రం ద్వారా మనందరినీ ఇక్కడ ఒక పూలమాలగా చేర్చి మన పూజ్యులు మనకు అందించినటువంటి ధ్యానం యొక్క విశిష్టత ఏమిటి, ధ్యానం ఎందుకు చేయాలి అనేటువంటి దాన్ని మరొకసారి స్మరణ చేసుకుంటారు. అదంతా మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఎవరికైనా పండిస్తాము, ఏమండి పండు ఎట్లా ఉందంటే బాగుందండి అంటారు. మరి రుచి కనపడుతుందా? చెప్పండి. పండులో రుచి కనపడుతుందా? పువ్వుల్లో పరిమళం కనపడుతుందా? పాలల్లో వెన్న కనపడుతుందా? నువ్వుల్లో నూనె కనపడుతుందా? కట్టెలో అగ్ని కనపడుతుందా? నాలో ఉన్న దేవుడు నాకు కనపడతాడా? అందరూ మహనీయులందరూ ఏమంటున్నారు? దైవాత్మ స్వరూపులు అంటున్నారు, దివ్యమైన ఆత్మస్వరూపులు అంటున్నారు. ఎవరిని? మనల్ని. ఏ పరమాత్ముడి దగ్గర కనుకోండి, ఏ మహనీయుడి దగ్గర కనుకోండి, వారు మనల్ని ఏమని చూస్తారు? మానవులుగా చూడరు వారు మనల్ని. వారి దృష్టిలో మనం ఆత్మస్వరూపులుగా, దైవ స్వరూపులుగా వారు మనం చూస్తున్నారు. కానీ మనం అందరం దైవ స్వరూపులమేనా? చెప్పండి. దైవ స్వరూపులమేనా? చెప్పండి అమ్మా. ఎస్ నో ఏదో చెప్పండి. మరి దైవ స్వరూపం అయితే దైవానికి బాధలు ఉన్నాయా, సుఖాలు ఉన్నాయా, దుఃఖాలు ఉన్నాయా? మరి మీకు ఉన్నాయా లేవా? మరి ఊరికి నటిస్తే ఎట్లా? అసలు జీవితమే నటన. తెలుసుకుందే నటించడానికి వచ్చాము ఈ ప్రపంచంలో. అది తెలియక ఏదో మాయలో పడి, ఏదో బంధన పడి బాధపడుతున్నాం. ఒక బంధంలో చిక్కున్నట్టుగా మనం ఫీల్ అవుతున్నాం. నిజంగా గమనిస్తే నాకైతే 60 సంవత్సరాలు వచ్చినాయి. నేను బతికే కోసమే ఈ ప్రాంతానికి వచ్చాను అనుకోండి. ఎంతో కష్టపడినామో మా పిల్లల్ని పెద్ద చేయాలా, మా పిల్లల్ని బాగా చదివియాలా, మా పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలని. వాళ్ళు బాగా చదువుకుంటే నాకేమో ఉరుగుతుంది అనుకున్నా. ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది వాళ్ళ వల్ల ఏం లాభం లేదు. అప్పుడు నాకు తెలుసా? తెలీదు. అప్పుడు తెలియదు కాబట్టి నిస్వార్థమైన ప్రేమ. వాడి మలం మన మీద పడినా కూడా ఫీల్ గా, అదే ప్రేమ అంటే. చూడండి, ప్రేమకి ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ కోపం ఉండదు. పసివాడి మీరు ఎక్కడైనా ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ కి రెడీ అయినారు, పట్టు చీర కట్టుకున్నారు, పసివాడిని తీసుకున్నారు. పాపం జనంలో పాలు ఇచ్చేది బాగోదు, వీడికి ఇక్కడే ఇస్తే బాగుందని పాలు ఇచ్చారు. పసివాడు పాలు తెచ్చి ఊరుకుంటాడా? ఇప్పుడంటే డైపర్లు వచ్చినాయి, అప్పుడు డైపర్లు ఎక్కడ ఉండే? హిరణ్యకశిపుడికి, ఏ తండ్రి ముల్లోకాలు జయించినాను, నాకు భయపడి నీ హరి దాక్కున్నాడు, నేనంటే ఏమనుకున్నావని నిన్న నువ్వు విరవీగుతున్నావే, విశ్వాన్నే జయించినానంటున్నావే. మంచిదే, అందరినీ జయించావు. అలెగ్జాండర్ కూడా అడిగింది అదే. అలెగ్జాండర్ దేశంలో వచ్చినప్పుడు ఒక ఆయన హాయిగా రమణ మహర్షిలాగా పుట్టుకొచ్చి పెట్టుకుని హాయిగా తపస్సు చేసుకుంటాడు. అలెగ్జాండర్ కోపం వచ్చింది, జగత్తు జయించి నన్ను చూసి వీడు లేచి నిలబడలేదే. మనకు కూడా వస్తుంది కదా, నేను పెద్ద మాస్టర్ జూనియర్, మనం లేచి నిలబడలేదే, నాకు నమస్కారం చేయలేదే.
వాడు ఆత్మస్వరూపుడు, నేను ఆత్మస్వరూపుడు అయినప్పుడు ఇంకా మర్యాద ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఆత్మ ఆత్మకు మర్యాద ఇస్తుందా? మరి మనకు ఆ భావం లేదు. వీడు జూనియర్, కొత్తగా వచ్చినాడు. రమణ మహర్షి ఆశ్రమానికి కూడా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే లోపల ఉండేటువంటి పాత వాళ్ళు వాడిని 16 కండిషన్లు పెట్టేవాడు. నువ్వు బయటికి పో, నువ్వు కొత్తగా వచ్చావు, నీకేం తెలియదు అని. అప్పుడు స్వామి వచ్చి చమత్కారంగా అనేవాడు, ఏంటి పాత కుక్కలు కొత్త కుక్కలు కొట్లాడుకుంటున్నట్టుండయ్యా. ఎందుకంటే నీకు జ్ఞానం లేకపోతే కుక్కతో సమానమేగా. నువ్వు ఎప్పుడైతే జ్ఞానం లోపించినాకో వాడు మనిషి ఎలా అవుతాడు? మనిషి అంటే కేవలం ఆకార రూపం కాదు కదా. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అనేది వేదం. ఎందుకు? ఆహార నిద్ర భయ మైథునాది సంతానోత్పత్తి అన్నిటికందు పశువులు పక్షులు మానవులు సమానమే. నరానాం జ్ఞానమో అధికం అనేది వేదం. అయ్యా 84 లక్షల రకాల జీవరాశుల్లో ఒక్క మానవుడికి మాత్రమే నేను ఎవరు, నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చాను, ఎందుకు వచ్చాను, ఎక్కడికి పోతాను, అదే పూర్ణమదః పూర్ణమిదః పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఏమిటి అర్థం? సున్నాలోంచి సున్నా తీసేస్తే సున్నాయే వస్తుంది. సున్నా ఎట్లా రాస్తాం? ఎక్కడ ప్రారంభిస్తామో తీసుకొచ్చి అక్కడ కలుపుతాం. మధ్యలో ఆఫీస్ ఏమైంది? ఇది అబోధమైంది, పెద్ద బోధైంది. పూర్ణమైన అర్థమేమి? నీవు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో తిరిగి అక్కడికి నువ్వు చేరితే అప్పుడు నీ జీవితం పూర్ణం.